اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ ویرا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا اور وہ اہمکانہ انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویرا اسے ہمراہ لے کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس دوران میں اس نے اپنی کج اداؤں سے البرٹو کو ایسا مسحور کیا تھا کہ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ دورے شاہانہ بستر والا وہ آراستہ کمرہ دیکھ کر البرٹو مسحور ہو گیا۔ اندر پہنچنے کے بعد وہ چند ثانیوں تک کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اپنا بیگ کشادہ صوفے پر ڈال دیا۔ یہ میرے لیے کافی سے زیادہ ہے، میں آرام سے سو جاؤں گا۔ ویرا نے باتھ روم جا کر لباس تبدیل کیا۔ البرٹو اپنے جوتے اتار کر صوفے پر نیم دراز تھا۔ ویرا کے غسل خانے سے برآمد ہوتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ویرا نے اس کے قریب پڑی ہوئی کرسی سنبھالی اور اسے اگلے روز کا کام سمجھانے میں مصروف ہو گئی۔ دہلی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں مامور انسپکٹر ڈیوڈ کے مصروفیات اور معمولات کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے کام میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ البرٹو نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ ویرا اسے سنگین جرم پر بھی اکساتی تو شاید کوئی اعتراض نہ کر پاتا۔ ویرا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ ٹل گیا ہو۔ وہ براہ راست ایک فریق تھی، اس لیے خود ڈیوڈ کے خلاف میدان میں نہیں اتر سکتی تھی۔ ایسی کوئی کوشش کرتی تو اسے ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ زینیرو کے تحت کیے جانے والے لمحاتی فیصلوں کے ذریعے اس نے البرٹو کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ کسی دشواری کے بغیر ڈیوڈ کے دفتر میں جا کر معلومات حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ غیر ملکیوں کی آمد و رفت وہاں کے معمولات میں شامل تھی۔ ہوٹل والوں کو میرے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کام سمجھ لینے کے بعد البرٹو نے ہلکی سی تشویش کے ساتھ پوچھا۔ یہ ڈبل بیڈ روم ہے، میرا کمرہ ہے، میں جسے چاہوں اسے اپنا مہمان بناؤں، انہیں کیا اعتراض ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میں انہیں سنگل اور ڈبل روم کے کرائے کا معمولی فرق ادا کر دوں گی، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ویرا مربیانہ انداز میں بولی۔ وہ درست ہے، لیکن غیر ملکیوں کے لیے قوانین ذرا سخت ہوتے ہیں۔ میں اپنا ہوٹل چھوڑ چکا ہوں، آج کی رات کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا۔ اب میں کپڑے بدل چکی ہوں، صبح اپنے کمرے میں تمہاری موجودگی کا اندراج کرا دوں گی۔ ابھی ہمیں کھانے کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے، میرے معدے میں اتری ہوئی اسکاچ اب غذا طلب کر رہی ہے۔ ویرا اسے شیشے میں اتارنے کے کئی کٹھن مراحل طے کر چکی تھی۔ کھانے کے دوران میں وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ البرٹو ویرا کے قرب سے خوش تھا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک ٹیلی ویژن کھلا رہا، پھر ویرا نے مسہری پر جا کر روشنیاں گل کر دیں۔ نائٹ لیمپ کی دھیمی روشنی میں البرٹو نے صوفے پر دراز ہو کر پشت گاہ کی طرف کروٹ کر لی۔ وہ رات بہت سکون سے گزری۔ بستر پر دراز ہونے کے بعد ویرا کچھ دیر تک چوکندی رہی، مگر البرٹو اپنی کروٹ سے لیٹا رہا۔ مطمئن ہو کر ویرا بھی گہری نیند سو گئی۔ صبح البرٹو پہلے بیدار ہو گیا۔ ویرا جاگی تو وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تیار بیٹھا تھا۔ ویرا نے انگڑائی لے کر بستر چھوڑ دیا۔ ناشتے کے لیے کہہ دو، میں ذرا سی دیر میں آتی ہوں۔ اسے ہدایت دے کر ویرا نے میز پر سے اخبار اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اسے کسی ایسی خبر کی تلاش تھی جس میں میرا یا غزالہ کا کوئی ذکر ہو، مگر اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ مختلف رابطوں کے ذریعے رینا اجیت رائے کی کہانی کے خفیہ گوشے بے نقاب ہوئے تھے اور رات گزر جانے کے بعد مجھے رینا کی طرف سے کسی اطلاع کا انتظار تھا۔ یہ سب پس پردہ باتیں تھیں جو کسی اخبار کی دسترس میں نہیں تھی۔ رینا کے ذریعے انل بسواس سے میری ملاقات کے بعد ایسی خبریں جنم لے سکتی تھی جنہیں ویرا اپنے قیاس کی بنا پر سمجھ سکتی تھی، کیونکہ میں نے اسے رینا کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا۔ اخبار کی ورکردانی اور مختصر غسل کے بعد ویرا آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ ناشتے کے بعد البرٹو اپنے کام پر نکل گیا۔ ویرا وقت گزاری کے لیے اپنے ہوٹل کے قرب و جوار میں واقع ان شاندار دکانوں اور مارکیٹوں کی طرف چل دی جہاں سیاحوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بھرے ہوئے تھے۔ ہوٹل چھوڑنے سے پہلے ویرا نے ہوٹل کے رجسٹر میں اپنے ساتھ البرٹو کے قیام کا اندراج کرا دیا۔ اس طرح البرٹو کو اپنی شناخت کے بعد ویرا کے کمرے کی چابی حاصل کرنے کا حق حاصل ہو گیا تھا۔ 2 بجے ویرا تھک ہار کر واپس لوٹی تو اسے کاؤنٹر سے پتا چلا کہ کمرے کی چابی کی بورڈ پر موجود نہیں تھی۔ اس نے نیچے سے انٹرکام پر رابطہ کیا تو البرٹو کمرے میں موجود تھا۔ یہ اتفاق ویرا کو کھٹکا کہ البرٹو نے چابی ملنے کا استحقاق حاصل ہوتے ہی استعمال کر ڈالا تھا۔ وہ اوپر پہنچی تو البرٹو اپنی کارگزاری کی رپورٹ کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ انسپکٹر ڈیوڈ کا تعلق کسی دور افتادہ گاؤں سے تھا۔ اپنی ملازمت کے سلسلے میں وہ اکیلا دہلی میں رہتا تھا اور بال بچوں سے ملاقات کے لیے گاہے گاہے اپنے گاؤں کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ دہلی میں اس کی رہائش کا انداز بہت عیاشانہ تھا۔ وہ خاص ضروریات کے تحت دیر تک اپنے دفتر میں بیٹھتا تھا، ورنہ 5 بجے دفتر چھوڑ کر 6 بجے تک اپنے گھر لوٹ آتا تھا۔
जहां शाम ढले उसके बेफिक्र दोस्तों की महफिल जमती थी। वह मालूमात नहायत मुख्तसर लेकिन कारआमद थी। अल्बर्टो ने वीरा की हदायत की रोशनी में डेविड का घर भी देख लिया था। उसका ख्याल था कि डेविड के साथ मुजव्जा मजाक के लिए उसके घर का करीबी मैदान नहायत मौजूद था, क्योंकि डेविड को दफ्तर से घर पहुंचने के लिए वहां से बहरहाल गुजरना पड़ता था। पाकिस्तान की तरह भारत में भी पुलिस की शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन वहां वसाइल से बढ़कर शान शौकत के साथ रहने वालों को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता था। डेविड ने इन वजह के बिना पर 1 साल खोरदा कार रखी हुई थी और किराए के मकान में रहता था। वो दोनों दोपहर का खाना बाहर से खाकर आए थे। होटल में हर वक्त गुस्ल की सहूलत से इस्तेफादा करके इन दोनों ने कुछ देर आराम किया, फिर 5 बजे होटल से निकल गए। रवानगी से पहले वीरा ने अल्बर्टो को अपने मजाक के बारे में बता दिया था। वीरा ने वो बातें इतनी बेपरवाही से की थी कि अल्बर्टो को किसी संगीन वाक़े के रुनमा होने का अंदेशा तक नहीं हो सका था। 5:30 बजे वो दोनों खुद रू झाड़ियों और गंदे पानी के जोड़ों से भरे हुए उस मुताफन मैदान में पहुंच गए जहां से एक पतली सी सड़क करीबी मुतवस्सित आबादी की तरफ जा रही थी। वीरा की हदायत पर टैक्सी इस मैदान से दूर छोड़ दी गई थी। वो दोनों झाड़ियों की ओट में एक जगह दुबक गए। इस सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बराए नाम थी। शायद इसकी वजह ये हो कि आगे मुतवस्सित तबके की आबादी थी। वो लोग नकलो हमल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हों, जिसकी गुजरगाह किसी कुशादा सड़क पर हो सकती थी। आने वाले लम्हात का सारा इन्हिसार अल्बर्टो पर था, क्योंकि वही इंस्पेक्टर डेविड की गाड़ी पहचानता था। 6 बजे के बाद वीरा को तशवीश होने लगी। अगर फिजा में शाम का धुंधल का फैलना शुरू हो जाता तो अल्बर्टो के लिए दूर से डेविड की गाड़ी को पहचानना नामुमकिन हो जाता। वह आता और वीरा को मोर्चा संभालने का कोई मौका दिए बगैर तेजी से आगे निकल जाता। वीरा का नाम नेहाद मजाक उसकी सारी तैयारियों समेत धरे का धरा रह जाता। 6:15 बजे के करीब अल्बर्टो ने दूर से आती हुई गाड़ी पहचान कर वीरा को होशियार कर दिया। वीरा झाड़ियों में से निकली और उसने मुड़कर गाड़ी की तरफ देखे बगैर आबादी की समत में चलना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर डेविड की गाड़ी उसके पीछे दौड़ी आ रही थी। इस मरहले पर जो कुछ हुआ वो वीरा की तवक्कात के ऐन मुताबिक था। उसने अपने अंदाजों पर भरोसा करते हुए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। इंस्पेक्टर डेविड वीरा की शक्ल नहीं देख सका, लेकिन यह जरूर देख लिया कि एक फैशनेबल गैर मुल्की औरत है इस वीरान सड़क पर पैदल चली जा रही थी। वीरा को यकीन था कि इंस्पेक्टर डेविड का दिल इंसानी हमदर्दी के लतीफ जज्बात से यकसर खाली था। उसने खालिस सिफली इरादों के तहत ब्रेक लगाए और गाड़ी वीरा के करीब रोक दी। गाड़ी के इंजन की आवाजों में रूनमा होने वाली तब्दीलियों से वीरा को इशारे मिल रहे थे। गाड़ी रुकते ही वो बिजली की सी तेजी से घूमी और उसने देख लिया कि ड्राइविंग सीट पर डेविड अकेला था। वो इसी रुख पर थी। लम्हे भर के लिए डेविड ने उसकी तरफ देखा। वीरा को पहचान कर उसके चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। वीरा के बाएं हाथ की दूसरी उंगली में जहरीली कैप्सूल वाली अंगूठी अपनी पोजीशन में मौजूद थी। वीरा को हाथ मशीनी अंदाज में सीधा हुआ। मुक्का इंस्पेक्टर डेविड के जबड़े पर पड़ा और उसके अल्फाज उसकी जुबान पर ही रह गए। उसके जिस्म को लगने वाले झटके से क्लच पर से उसके पांवों का दबाव खत्म हो गया। गाड़ी शायद घेर में थी। गाड़ी उछली और इंजन हिचकी लेकर बंद हो गया। वीरा अपनी हरकत के अंजाम की तस्दीक के लिए वहां नहीं रुकी। पीछे से किसी भी लम्हे कोई दूसरी सवारी नमूदार हो सकती थी। वो बहुत तेजी से झाड़ियों में घुसी और अल्बर्टो के हमराह उस बदबूदार मैदान से बाहर निकलने की कोशिशों में मसरूफ होगी। तुम मार्शल आर्ट में वाकई माहिर हो, अल्बर्टो ने झाड़ियों और जोहड़ों के दरमियान रास्ता बनाते हुए तारीफी लहजे में कहा। वो बहुत सेहतमंद आदमी है, मगर तुमने एक हल्की सी जर्ब लगाकर उसे बेहोश कर दिया। होश में आकर उसे अपनी बेखबरी और कमजोरी पर सख्त नदामत होगी। मैंने जोश में आकर उसे अपनी कुव्वत का एहसास दिला दिया है, मगर अब अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह मजाक इस बेचारे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, वीरा ने मुतासफाना अंदाज में कहा। हाँ, अल्बर्टो के होंठों से बुखलाई हुई आवाज बरामद हुई। क्या इस चोट से वो मर भी सकता है? अहमकाना बातें मत करो और आवाज नीची रखो, वीरा ने उसे डांट दिया। तुमने देखा है कि मेरा मुक्का कितना हल्का था। ऐसी जर्ब से आदमी तो क्या कुत्ता भी नहीं मर सकता। पुलिस वालों के 1000 दुश्मन होते हैं। इसके किसी दुश्मन ने इसे इस हालत में देख लिया तो मार डालेगा और इल्जाम हमारे सर आ जाएगा। मगर हमने कुछ नहीं किया। तुम ऐसी बातें करके मेरा खून खुश कर रही हो। हमने जो कुछ किया है वो सिर्फ मुझे और तुम्हें मालूम है। इस वाक़े के बारे में किसी से कोई जिक्र न करना और अपनी जुबान बंद रखना। कल के अखबारों से ही पता चलेगा कि वो जिंदा बचता है या कोई उसका काम तमाम कर देता है। मगर तुमने तो कहा था कि यह मजाक है, अल्बर्टो ने हकलाते हुए कहा। कत्ल का चक्कर कहां से निकल पड़ा? मेरे लिए यह अब भी मजाक ही है, मगर हम उसके दुश्मनों का हाथ नहीं रोक सकते। एक बार इल्जाम आयद कर दिया जाए तो आदमी बरसों अदालतों के चक्कर लगाता रहता है। हम दोनों की आफियत इससे में है कि इस वाक़े के बारे में किसी को कुछ ना मालूम हो, वरना हम दोनों फंस जाएंगे। किसी के कत्ल में आनत करना भी कत्ल का इर्तिकाब जैसा संगीन जुर्म है। भारत में इसकी सजा फांसी तक हो सकती है। ओह खुदा, मैं किस मुश्किल में फंस गया।
اتنے بڑے جرم میں آنت کا خیال میرے تصور تک میں نہیں تھا۔ سڑک پر پہنچنے تک ویرا اپنی سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت اس پر اپنا دباؤ بڑھاتی رہی اور البرٹو کی حالت ابتر ہوتی چلے گی۔ اس چھوٹے سے خودرو جنگل سے باہر آنے تک ان کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ سڑک کے کنارے کچھ دور چلنے کے بعد انہیں خالی ٹیکسی مل گئی۔ ہوٹل تک کا سفر خاموشی سے ہوا۔ ہوٹل سے باہر ٹیکسی چھوڑ کر وہ پیدل اندر چلتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی مصیبت نازل ہونے سے پہلے بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ البرٹو منمنایا، تمہارا اندیشہ درست ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں 2 ٹکے کا کوئی بھی بدماش اسے گولی مار دے گا۔ تفتیش کرنے والے ہم تک بھی پہنچ سکتے ہیں، وہ بال کی کھال نکالتے ہیں۔ بھول کر بھی ایسا نہ کرنا، ویرا نے آنکھیں نکال کر کہا۔ ان دونوں کی گفتگو مسلسل اطالوی زبان میں ہو رہی تھی، اس لیے خطرہ نہیں تھا کہ عام راہگیر ان کی باتیں سمجھ سکیں۔ ویرا نے اپنی بات جاری رکھی، تمہارے بھاگنے کے بعد مجھ پر کوئی برا وقت آیا تو میں صاف کہہ دوں گی کہ سارا منصوبہ تمہارا تھا، اس لیے تم بھارت سے فرار ہوئے ہو۔ پولیس ہیڈ آفس میں کئی گواہ نکل آئیں گے جو بتائیں گے کہ تم آج صبح سے دوپہر تک پولیس ہیڈ آفس میں ڈیوڈ کے بارے میں معلومات جمع کرتے پھر رہے تھے۔ تم مجھے بے لوث تعاون کا یہ انعام دو گی؟ البرٹو نے مجرور لہجے میں شکوہ کیا۔ میری جان، تم کو بھاگنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویرا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے اسے سمجھایا۔ دعا کرو کہ میرے اندیشے غلط ثابت ہو، کوئی گڑبڑ ہو بھی گئی تو ہماری خاموشی اور رازداری ہماری جان بچائے گی۔ حالات نے ہمیں یکجا کر دیا ہے تو اب میرے کہنے پر عمل کرتے رہو، 2-4 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی پریشانیاں زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ البرٹو کو چپ سی لگ گئی تھی۔ لابی میں داخل ہو کر ویرا نے کاؤنٹر سے چابی لی اور البرٹو کو ایک مرتبہ پھر پچکار کر اوپر بھیج دیا۔ وہ خود پبلک فون بوتھ کی طرف چلتی۔ 24 گھنٹے پورے ہونے والے تھے مگر رینا کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں اسے فون کرنا چاہ رہا تھا، میں اسی گفت کے عالم میں مسحری پر دراز تک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرے ذہن میں ویرا کا دور دور تک کوئی خیال نہیں تھا۔ میں نے رینا کی کال کی امید میں ریسیور اٹھایا تو کانوں میں ویرا کی سرد سی آواز آئی، ہلو، کیا میں تم سے کھل کر بات کر سکتی ہوں؟ اس نے براہ راست سوال کیا تھا۔ میں ایک پبلک بوتھ سے بول رہی ہوں۔ میں نے فوراً CSD آن کر دی اور سرد میری سے کہا، فون کیا ہے تو بات بھی کرو، مگر میں نے تمہیں دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے بے اعتنائی سے میری بات کاٹ دی۔ وہ تمہارا آخری فون تھا، یہ میرا آخری فون ہے، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر میں نے سوال کیا۔ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب تک میں تم پر انحصار کر رہی تھی میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اس قید سے نجات ملتے ہی مجھے راستہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کاٹ کے الو کی مدد سے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ ڈیوڈ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ ویرا، میرا لہجہ بے ساختہ غصیلا ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے ایسی کوئی خطا نہیں کی تھی، اس کی پیشی تم نے نہیں میں نے بھگتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کا قصور کتنا سنگین تھا۔ تم نے بتایا تھا کہ اس کی نیت خراب تھی مگر کسی زیادتی سے پہلے نقشب کا فون آ گیا تھا، اور عورت کے لیے زیادتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ ویرا نے ایک مرتبہ پھر میری بات اڑا دی۔ حالات کے جبر میں عورت زیادتی کو بھی خاموشی سے سہ لیتی ہے، لیکن بعض باتیں ناقابل معافی ہوتی ہیں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ میری سفید رنگت اور پاکستانی پاسپورٹ کی آڑ لے کر اس نے کس طرح میری تذلیل کی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس سے برے انجام کا حقدار تھا۔ بھیڑیے دیر تک زندہ رہے تو ایک ایک کر کے ساری بھیڑوں کو کھا جاتے ہیں۔ تم اپنے ساتھ میرے لیے بھی مسائل پیدا کرو گی، میں نے غصے اور بے بسی سے کہا۔ تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا، اگر کچھ ہونا ہے تو میرے ساتھ ہوگا، اسے میں دیکھ لوں گی۔ ہماری منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں، کہیں نہ کہیں آپس کا ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ تم معاملات کی نزاکت کو ذرا بھی نہیں سمجھ رہی ہو۔ کل شام تک میری عقل واقعی معاف تھی، اس کے بعد سے میں ہر بات سمجھ رہی ہوں۔ تم مطمئن رہو، میں تمہارا راستہ نہیں کاٹوں گی۔ تم ایک نام اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، میں بھول کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ ٹکراؤ کا خطرہ نظر آیا تو میں خود پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ وہ بحث کو طول دینے میں ملکہ رکھتی تھی۔ اس وقت اس کے مزاج میں ضد سمائی ہوئی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میری کسی معقول بات پر کان نہیں دھرے گی۔ مجھے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس نے اپنا ہوٹل تبدیل کر لیا تو اسے تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ویرا میرے لیے گلے کی ہڈی بن کر رہ گئی تھی، جسے نگلا جا سکتا تھا، نہ اگلنا آسان تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر اپنے مزاج میں تھوڑی سی نرمی لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ابھی تم کاٹ کے کسی الو کی بات کر رہی تھی، وہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت ویرا نے مجھے البرٹو کے نام کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس نے ہمیں اس واقعے کی پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھی آدمی سختی سے کوئی فیصلہ کر لے تو اس پر عمل کرنے کی راہیں خود بخود نکلتی چلی آتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ میں کسی ایک چہرے پر انحصار کرتی رہوں۔ حالات اور ضروریات کے مطابق کرائے کہ آدمی بدلتے رہیں گے۔ غنیمت ہے کہ یہاں آتے ہوئے تم نے میری جیبیں بھر دی تھی۔ آدمیوں کے ساتھ تمہارے ٹھکانے بھی بدل سکتے ہیں۔ میں نے پہلے جواب پر اصرار کیے بغیر دوسرا سوال کیا۔ سب کچھ ممکن ہے،
मौजूदा ठिकाने से मैं किसी भी वक्त कूच कर जाऊंगी। इस बार वीरा का जवाब मुस्बत था। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ हो, मैंने पूछा। जब एक दूसरे से कट कर बिल्कुल अलग लग रहना है तो फिर तुम्हें मालूम होना क्या जरूरी है। हम कहीं भी रहें, हमें अपने अपने मसाइल का भार खुद उठाना होगा। एक ही वजह से दूसरों को परेशान नहीं होना चाहिए। उसका लहजा सपाट लेकिन मफहूम तंजिया था। जगह तब्दील करो तो हम दोनों में से किसी को मुतल्ला जरूर कर देना, मैंने जिद चौकर कहा। इसका मतलब ये हुआ कि फोन करने के बारे में तुम अपनी आयत की हुई पाबंदियां वापस ले रहे हो? मजबूरी है। वो पाबंदी इस ख्याल से लगाई थी कि तुम समझदारी से काम लोगे और यहाँ से निकल जाओगी। अगर तुम यहाँ रहने पर मुसर हो तो आपस में इस कदर लाताल्लुक की नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर यह तुम्हारा नया फरमान है तो मैं पहले की तरह इसका पास करूंगी। जगह तब्दील करते ही तुम्हें मुतल्ला कर दूंगी। उसकी गुफ्तगू में तंजो इस्तजा की कसरत थी, मगर मैंने एक बात खास तौर पर नोट की कि वीरा ने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा था। उसने सिर्फ एक बार डेविड का नाम लिया था। अपनी कारकर्दगी जताने के लिए वो इसकी नागुज़ीर मजबूरी थी। इसके बाद वो नाम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। इस तरह अनिल बिस्वास का नाम सिरे से नहीं लिया गया। हर मफहूम वाहिद गायब के सीगे से वाज़ेह होता चला गया था। मैं तुम्हारी कामयाबी और सलामती के लिए दुआ को रहूंगा, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। मेरी तरफ से भी यही तवक्का रखना। मैं तुम्हारी बदख्वाह नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी तुम अपनी जन मुरीदी की वजह से मेरे साथ ज्यादतियां कर जाते हो। इस मर्तबा वीरा के दिल की बात खुलकर उसकी जुबान पर आकी। उसे यकीन था कि उसके वो अल्फाज कभी भी गजाला के कानों तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि वो फोन पर बात कर रही थी। उसका उगला हुआ सारा जहर सिर्फ मेरे कानों में उतरा था। ये बातें किसी वक्त रू बरू होंगी। इस वक्त तुम्हें ज़हनी यकसुई की जरूरत है। तुम वाकई बहुत बेलोस आदमी हो। मेरा किस कदर ख्याल रखते हो। वीरा की आवाज़ तंजिया थी। उसने अलविदाई कलमात के साथ फोन बंद कर दिया। वो बहुत पुरपेच गुफ्तगू थी। गजाला इस दौरान में हम तनगोश बनी हुई थी, लेकिन महज मेरे फिक्रों से सही नतीजा अखज़ नहीं कर सकी थी। बस उसे यह अंदाजा हो गया था कि वीरा ने कोई गड़बड़ कर दी थी जिस पर मैं नाखुश था। क्या हुआ? वो क्या कह रही थी? फोन कॉल खत्म होते ही उसने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। वह बहुत हट दरम है। उसने इंस्पेक्टर डेविड को ठिकाने लगा दिया, मैंने नीची आवाज में कहा। शायद इसी इतला पर आपने कहा था कि उसने ऐसी कोई खता नहीं की थी। तुम खुद बताओ कि इनका यह कदम कहाँ तक दुरुस्त है। एक मजाज अफसर अपने शुबहात दूर करने के लिए किसी को भी तलब कर सकता है, और हम अपने गिरेबानों में झांकें तो हम तीनों ही मुश्तबा अज़ाइम लेकर यहाँ आए हैं। हमें भी गोपाल और उसके साथियों की तरह गैर ज़रूरी कार्रवाइयों से बचना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर चल रहे हैं। हम सामने आने वाले की गर्दन उड़ा देंगे। उसने खतरनाक हरकत की है। इस खबर ने गजाला को परेशान कर दिया था। पुलिस वाले अपने एक सीनियर साथी का खून इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चंद घंटों में एन तक पहुंच जाएंगे। खुदा न करे कि ऐसा हो, मैंने बेसाख्ता कहा। ऐसा हुआ तो हम भी महफूज नहीं रह सकेंगे। हमें कुछ पता नहीं कि उसने डेविड को कहां और किन हालात में मौत के घाट उतारा है। अब सुबह के अखबारात से ही कुछ मालूम हो सकेगा। मैं भी उसकी खैर ख्वाह हूं, मगर हालात खतरनाक हैं। परसों रात डेविड ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। फिर नक्शब ने डेविड को फोन पर कोई धमकी थी और एन की जान छूट गई। सिर्फ 2 रातें गुजरने के बाद डेविड मारा गया। मुझे तो एन के साथ नक्शब भी गर्दिश का शिकार होता नजर आ रहा है। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसे डेविड के कत्ल में मुलविस करने की कोशिश की गई तो उसके खैरख्वाह उसे पहले से होशियार कर देंगे। वो कहीं रोपोश हो जाएगा और मतला साफ होने तक सामने नहीं आएगा। सबसे मुश्किल सूरत हाल एन के लिए है। चंद सानियों के लिए कमरे की फिजा में गहरी खामोशी छा गई। वीरा ने अपनी ताज़ा हरकत से हमें फिक्र तशवीश में मुब्तला कर दिया था। अगर वारदात के वक्त किसी ने एन को नहीं देखा तो उसके बचने के इम्कानात नजर आते हैं। गजाला को अंधेरे में शायद रोशनी की कोई किरण नजर आ गई थी। मुझे हर तरफ मायूसी नजर आ रही थी। मैंने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज करके कहा, तुमने ये नतीजा कैसे अखज़ कर लिया? यह बात तो बिल्कुल साफ है कि वो किसी की नजरों में नहीं आई होगी। किसी ने उसे कत्ल करते हुए देख लिया होता तो वो अपने होटल या पब्लिक बूथ से इतनी बेफिक्री से बातें नहीं कर रही होती। पकड़ी जाती या फिर अपना पीछा करने वालों से जान बचाने के लिए दीवाना वार किसी पनागाह की तलाश में भाग रही होती। फिर हमें उसकी तरफ से पुरुमीद रहना चाहिए। उसके साथ हम भी परेशानियों से बचे रहेंगे। मैं फोन पर इनसे जिरा नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारे इस नजरिए की वजह जरूर जानना चाहूंगा। हमारी सारी दिलचस्पियां इनकी जात तक महदूद हैं। हम उसकी हरकत के बारे में एक खास जाविये से सोच रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर डेविड एक पुलिस अफसर था। वो सुबह से शाम तक न जाने कैसे कैसे लोगों की क्या दुर्गत बनाता होगा। इनमें से कोई भी मुश्तिल होकर उसे मार सकता है। यह 2-4 रातों की बात नहीं है। डेविड पुराना अफसर है। बरसों की नौकरी में उसने न जाने अपने कितने दुश्मन पैदा किए होंगे। गजाला की वो दलील माकूलियत पर मबनी थी। अगर किसी को यह पता नहीं चला था कि डेविड को मारने वाली एक सफेद फाम लड़की या औरत थी तो तफ्तीशी अफसरान के भटकने के कवी इम्कानात थे।
डेविड अगर अपनी बदमाशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई रिकॉर्ड रखने का आदी था तो उससे ज़्यादा यह पता चल सकता था कि इनका वेल एक सफ़ेद फार्म लड़की है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दिल्ली आई है। पहले वो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में थी, बाद में होटल मरीना मुंतकिल होगी। इन बातों के अफशां होने से कोई खतरा नहीं था। खाक अफसरों की सारी तवज्जो उन ताकतवर बदमाशों पर मरकूज होती जो डेविड के हाथों बुरी तरह मार खा चुके थे या फिर लंबी सजाएं भुगत चुके थे और डेविड से बदला लेने के लिए मौका के इंतजार में थे।